علاقائی ممالک کوشش ضرور کر رہے ہیں. کیا یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کلاسک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہے تاکہ ایران بیک چینل بھی جاری رکھے اور عوامی بیانیہ بھی سخت رکھے؟ کیونکہ بالآخر تو جنگ کو رکنا ہی ہے اور اوبویسلی مذاکرات ہی آخری حل ہوتا ہے. جی، جہاں تک تو ایران کی اس نیگیشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کے براہ راست مذاکرات اسرائیل اور امریکہ سے نہیں ہیں. بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے اور اس پر وہ پوری طرح آن بورڈ بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور ترکیہ جو ہے وہ اس پروسیس کو سپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. اور ابھی لیٹلی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو عمان کے وزیر خارجہ ہے انہوں نے بھی اس پورے پروسیس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. قطر نے بھی اپنا ایک اصولی موقف اس مذاکرات کے عمل کے حوالے سے اس کو سپورٹ کی شکل میں ظاہر کیا ہے. تو لہٰذا یہ براہ راست مذاکرات سے انہوں نے انکار کیا ہے کیونکہ براہ راست مذاکرات کا مرحلہ اس وقت آئے گا کہ جب بہت ساری چیزیں بہت سارا ہوم ورک جو ہے ان جو ایران کے مطالبات اور جو اسرائیل اور امریکہ کے ایران سے مطالبات ہیں اس پر اگر کوئی ایک ڈرافٹ پوزیشن میں سامنے آتا ہے پھر ایک براہ راست مذاکرات کی صورت سامنے آئے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے فلسطین کے جو مذاکرات تھے اس میں بھی ہمیشہ بالواسطہ اسرائیل اور فلسطینی مذاکرات ہی جاری رہے ہیں سوائے اس صورت میں کہ جب اپنے ایک امریکی جرغمالی کو رہا کروانا تھا تو اس وقت امریکہ نے اور اسرائیل نے براہ راست بھی حماس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس امریکی شہری کو رہا کروایا تھا. اب جس طریقے سے ایران اسرائیل اور امریکہ بالکل شکنجے میں آئے ہوئے ہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے حوالے سے بھی تیار ہو جائیں. لیکن ایران کیونکہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے اور ماضی کے جو بھی اس کے تلخ تجربات ہیں مذاکرات کے حوالے سے اس حوالے سے وہ کوئی ایسا انیشیٹو کوئی ایسا انڈیا نہیں دینا چاہتا کہ جس کے نتیجے میں محسوس ہو کہ ایران کو بڑا ڈیسپریٹ ہے مذاکرات کے حوالے سے. شاید وہ اپنی تباہی اور بربادی اس کے حوالے سے اس کو جو خدشات ہیں اپنی ویکنس بالکل شو بھی نہیں کرنا چاہ رہا. بالکل صحیح. سر یہ جو 6 شرائط سامنے آئی ہیں اگر ہم انہیں ڈی کوڈ کریں تو کیا یہ دراصل جنگ بندی کی شرائط ہیں یا ایک نیا ریجنل آرڈر امپوز کرنے کی کوشش ہے جس میں امریکہ کا کردار محدود ہو جائے؟ یہ مکسچر آف بوتھ ہے جی. اس کو اگر آپ جنگ بندی کی شرائط بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک جو فیوچر ورلڈ آرڈر جو متوقع طور پہ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری چمگوئیاں اور مختلف تھنک ٹینکس اس پر بات بھی کر رہے ہیں. خاص طور پہ یہ چیز طے ہے کہ اس وقت جو خطے کا جو سیکورٹی امبریلا ہے جو سیکورٹی پیراڈائم ہے وہ اب اس طریقے سے امریکہ کی نگرانی میں نہیں چل سکتا. اور ان ملکوں کو خود بھی احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے جس امریکہ کو اپنی چھتر چھایا تلے اپنی اس اکنامک ویل بینگ کا ببل جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے آج اس کی وجہ سے وہ زیادہ غیر محفوظ ہیں. تو لہٰذا اب یہ ایک سیکورٹی پیراڈائم میں شفٹ آپ کو یقیناً دکھائی دے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس پر ایران کبھی بچ نہیں کرے گا. نیوکلیر کے حوالے سے وہ پہلے بھی بہت زیادہ فلیکسیبل تھا اور اب بھی شاید ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ شاید اگر کسی چیز سے بچ کرے گا تو وہ نیوکلیر کیونکہ نیوکلیر پر ان کا ایک آلریڈی اتفاق رائے ان کی جو لیڈرشپ علی خامنہئی کی صورت میں تھی وہ تو اس نیوکلیر آرسنل کو حرام قرار دے چکی تھی. تو لہٰذا ایران اس پر اپنے یورینیم انریچمنٹ کو ایک اس کا لیول کم کرنے کے حوالے سے راضی ہو سکتا ہے. لیکن جو علاقائی ان کا ایجنڈا ہے چاہے وہ حوثیوں کی حمایت ہو لبنانیوں کو سپورٹ کرنا ہو حزب اللہ کو اس سے کسی صورت جو ہے ایران وہ دستکشی اختیار نہیں کرے گا کیونکہ یہی اس کی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے جس کے نتیجے میں آج 4 سو اس کا ایک خوف بھی موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس جنگ کے دنوں میں حزب اللہ جس انداز سے یعنی بہت ہی شد و مت کے ساتھ اس وقت اسرائیل پر حملہ آور ہے اور خاص طور پہ جو فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ان کے راکٹ اور میزائل اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو متبادل روٹس کی آج کل آپ بات سن رہے ہیں کہ باب المندب اس کو آبنائے ہرمز کی جگہ باب المندب کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں سے پائپ لائن گزر تو حوثیوں کا موجودگی میں وہ روٹ بھی اتنا سیکیور نہیں ہے اور ایران اپنا وہ لیوریج کبھی نہیں کھوئے گا. خاص طور پہ اسی طریقے سے جو آبنائے ہرمز کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی طریقہ کار ہے اس پر اپنا ایک اوور رائڈنگ رائٹ اس پر کبھی ایران کمپرومائز نہیں کرے گا کیونکہ یہی ایک ان کے پاس ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے کہ جس کو انہوں نے بند کر کے آپ دیکھیں کہ یہ ایک اہم گزرگاہ 10 سالہ ایران عراق جنگ کے اندر بھی ایران نے بند نہیں کی دھمکیاں دیتا رہا ہے لیکن کبھی اس حد تک وہ نہیں گیا کبھی بھی. تو سر یہ جو ایک جو شرط ہے امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ کیا یہ ایران کی حقیقی منیمم ڈیمانڈ ہے یا یہ آخری حد ہے تاکہ بعد میں کم از کم عراق شام اور خلیج میں امریکی فٹ پرنٹ کم کروایا جا سکے؟
देखिए जी, ये कोई हतमी फैसला तो इस पर यकीनन उन मुल्कों ने ही करना है जिनके यहाँ ये बेसिस हैं, होस्ट हैं और उनकी वो मेज़बानी कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक़्त ज़मीनी हक़ाइक़ है और जो मारूज़ी सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें तो ये लग रहा है कि उन मुल्कों के लिए इससे बड़ी कोई लायबिलिटी इस वक़्त कोई नहीं है, क्योंकि इन्हीं की वजह से एक लेजिटिमेट टारगेट बन गया है ये पूरा रीजन, ईरान के हमलों के हवाले से भी। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अगर इस वक़्त ये लोग ये खलीजी ममालिक को रिटेलिएट भी करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, तो ऐसी सूरत में क्या आपको वहाँ ज़मीन पे उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नज़र आते हैं? वहाँ पे आपको उनकी तो फ़ौज उस काबिल ही नहीं है कि वो इस नौइये का रिटेलिएशन कर सके। वहाँ पे फिर उन्होंने अमरीकियों पर ही एतमाद करना है। अमरीकी अगर उन्हें एक तरफ इसराइल के साथ मिलकर मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर इनके प्लेटफ़ॉर्म से ईरान को हिट किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ फिर ये खित्ता कभी भी इस जंग के बादलों से आज़ाद नहीं हो सकेगा। और एक ऐसी स्किर्मिशेस, एक ऐसा मुसलसल जिसे कहना चाहिए चाँदमारी का ये माहौल रहेगा कि जो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ। और ये बात खित्ते के ममालिक को बखूबी मालूम है कि वो इस जंग को जितनी जल्दी वाइंड अप करवा सकें, जितनी जल्दी उसके लिए कोई कुर्बानी चाहे, वहाँ इस वक़्त अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला की सूरत में देनी पड़े वो करें, क्योंकि अदरवाइज़ उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने चाहे अमेरिका के साथ तय कर रखी है, या इस वक़्त जो उनके पास दुनिया भर के जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर उसका फ्लाइट ऑफ कैपिटल वापस जाना शुरू हो गया, फ्लाइट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ रीजन शुरू हो गया, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये खित्ता जो है वो कभी भी दोबारा अपने पाँव पे आने वाली कई दहाइयों तक खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि बट जिस सर चीज़ कहीं को ना 40 कहीं बरस की मेहनत बिल्कुल से सही, सींचा गया है, दैट इज ट्रू। लेकिन सर कहीं ना कहीं इन खलीजी ममालिक को भी कोई रियलाइजेशन तो होगी ना कि ये जो फौजी अड्डे दिए गए थे अमेरिका, और इसी वजह से आज वो भुगत भी रहे हैं। और शायद वो जो दिफाई पैक्ट किया था सऊदिया ने, शायद उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन थी कि हमें उस तरह की सिक्योरिटी अमेरिका की जानिब से नहीं मिल सकती, और अब उस पैक्ट में मे बी तुर्किया भी शामिल हो जाए। जी, उसमें यकीनन ऑप्शंस मौजूद हैं उनके पास, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, तुर्की की शक्ल में एक ऐसा उनको यानी सिक्योरिटी अम्ब्रेला मुयस्सर है। और इस वक़्त तो यकीनन सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई पैक्ट है, वो एक सक्सेस स्टोरी की सूरत में उनके सामने मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खित्ता खुद एक अपने यूनिफ़ॉर्म हैसियत में नहीं है। मुख्तलिफ़ुल ख़याल यहाँ पे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे 2 मुल्क बहरीन और यूएई, वो तो अपने आप को बिल्कुल एक इज़राइली कॉलोनी समझते हैं और उनके सफारती ताल्लुकात भी इसराइल के साथ है। तो ऐसी सूरत में तुर्किया और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, उनके साथ उनका दिफाई पैक्ट वो शायद उन मुल्कों के लिए तो काबिल कबूल हो, लेकिन उनके सरपरस्त आला या जिसको वो इस वक़्त अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं, सफारती कामयाबी कि उनके साथ उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर रखा है, इसराइल और अमेरिका के लिए काबिल कबूल ना हो। ऐसी सूरत में पूरा खित्ता किसी यूनिफ़ॉर्म स्टांस पर अगर वो एग्री कर सकता है, तो वो खित्ते क्योंकि अपनी, जिसे आप अरब नेटो की बात करते हैं, एक बड़ा पुराना ख़्याल है, और इसके साथ-साथ माज़ी में यही खित्ता अपनी मुत्तहिदा करेंसी के हवाले से भी बातें करता रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो लेटली इस खित्ते के अंदर जो डिवीज़न बिलखुसूस सऊदी अरब और यूएई के दरमियान देखने को मिली, ख़ास तौर पे यमन के मैदान में, जिस तरीके से दोनों मुल्क बाहम दस्तों गिरेबान हुए, खुद एक-दूसरे पर हमले किए गए, और सऊदी नवाज़ जो वहाँ पे यमनी हुकूमत थी उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए यूएई ने बिल्कुल एक जंगी माहौल पैदा किया, और उसके बाद आपने देखा कि किस अंदाज से सऊदी अरब ने रिटेलिएट किया। तो लिहाजा बाहमी जो तनाज़ात हैं वो भी बड़े हाई प्रोफाइल इस वक्त मिलिट्री जिसे कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हमारे सामने आ चुके हैं। तो लिहाजा इस वक्त इस खित्ते के इन ममालिक को अपने पहले तो ये डिफरेंसेस खत्म करना होंगे, उसके बाद ही ये अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कोई कलेक्टिव मैकेनिज्म या कोई कलेक्टिव जो है एग्रीमेंट जो है उस पर राजी हो सकते हैं। तो बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और बड़े डाइवर्सिफाइड इनके स्टांसेस होने की वजह से इस वक्त पूरा खित्ता हकीकी मानों में यानी एक ऐसी तबाही और बर्बादी के दहाने पर है कि अगर इसको विद इन नेक्स्ट कमिंग डेज कर्टेल ना किया गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो इस वक्त बहुत रेल पेल और इस नौयत की चीजें, यानी आप देखिए कि अब इस वक्त राशनिंग शुरू हो गई है पानी की, बिलखुसूस यूएई के अंदर तो उन्होंने जो रेमिटेंस है उस पर कैप लगाना शुरू कर दिया है कि लोगों का फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो। बहुत सारे इदारे जो है वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें एडवांस दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग उनके दफातर ही ना छोड़ जाए कहीं। तो ऐसी सूरत में यकीनन ये एक ऐसा गंभीर सिनेरियो है कि जो इनकी इकोनॉमिक वेलबींग को डायरेक्ट हिट कर रहा है, और उसके साथ साथ उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं इस खित्ते के हवाले से, अपने ममालिक के हवाले से, सऊदी अरब का 2030 का बड़ा प्रॉमिसिंग मंसूबा, उसके साथ साथ इसी तरीके से उनके जो नियोम के बारे में बड़े ख्वाब थे उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आया वो मुमकिन और रसूल है भी कि नहीं।